یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو جمہوریہ لبنان کے نگران وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ قطر نے لیبیا کی صدارتی کونسل اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے درمیان ملک کے اندر فوری جنگ بندی کے معاہدے کو خوش آمدید کہا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 292 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,13,216 ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی حکومتوں نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کو جاری رکھنے کا امریکی حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو جمہوریہ لبنان کے نگران وزیر اعظم حسن دیاب کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد لبنان کی حکومت اور عوام کو ریاست قطر کی جانب سے دی گئی امداد کے لیے صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کی بات چیت میں قطر اور جمہوریہ لبنان کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے تنظیم آزادی فلسطین PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جنرل صاحب برکات نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ فلسطینیوں کے مسئلے کے بارے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عرب امن کوششوں کے تحت فلسطین کے مسئلے کا ایک ایسا حل چاہتی ہے جس کے ذریعے سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کہا ہے کہ قطر اور لیبیا کے تعلقات بہت پرانے ہیں جو باہمی احترام اور تمام شعبوں میں تعاون کی بنیاد پر قائم ہیں۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں ڈاکٹر العطیہ نے کہا کہ لیبیا کے بحران کا سیاسی حل بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ سیاسی حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں شگرات سمجھوتے کے تحت ممکن ہے اور اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ دینی اسنا مبصرین نے بھی لیبیا کے بحران کے سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ادھر طرابلس میں لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ملک کے شمالی علاقے میں مخالف پارلیمنٹ کے لیڈر نے بھی تشدد کی کارروائیوں کو بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ قطر نے لیبیا کی صدارتی کونسل اور لیبیا کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے درمیان ملک کے اندر فوری جنگ بندی کے معاہدے کو خوش آمدید کہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت لیبیا کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں روک دی جائیں گی اور موجودہ بحران کے سیاسی حل کے لیے کوششیں شروع کر دی جائیں گی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں ریاست قطر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ لیبیا میں تمام سیاسی گروپ مذکورہ معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں اس توقع کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے لیبیا کے بحران کے سیاسی حل کے سلسلے میں کی جانے والی کوششیں کارگر ثابت ہوں گی اور لیبیا کے عوام کی خواہشات اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ملک کی اثر نو تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ دریں اسناد دنیا بھر میں لیبیا میں جنگ بندی کے معاہدے کو سراہا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ لیبیا میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات آئندہ سال مارچ میں ہوں گے، جس کے بعد رواں سال کے شروع میں مخالف فورسز کی جانب سے عائد کردہ آئل بلاکیڈ ختم ہو جائے گا۔ لیبیا کی فوج کے ترجمان عبدالہادی درہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت مخالف باغی لیڈر خلیفہ حفتار کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جارحانہ کارروائی کی گئی تو طرابلس حکومت اس کا بھرپور جواب دے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 257 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 292 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,13,216 ہو گئی ہے۔
तमाम नए मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 22.8 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 7,97,916 मरीज इंतकाल कर गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि लातीनी अमेरिका में वायरस से मरने वालों की तादाद 2,50,000 से ज्यादा हो गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते से लातीनी अमेरिका के ममालिक में रोजाना 3,000 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रूस में 4,870 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं और यूं मुल्की सतह पर वहां मरीजों की मजमूई तादाद 9,46,976 हो गई है। रूस वायरस से मुतासर होने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,400 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की मजमूई तादाद 6,03,338 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के 13 नए केसेस सामने आए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह आइंदा 3 वर्षों के दौरान इराक से अपनी फौजें वापस बुला लेगा। इस बात का इंकशाफ इराक के वजीर आजम ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बाद किया है। दरियासना इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी शहर बसरा में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की इमारत को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि बहर असवद में तुर्की के साहिली इलाके में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है, जिसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए, जिसका ज्यादातर इन्हसार दरामदी तवानाई पर है, एक तारीखी अहमियत की खुशखबरी करार दिया है। सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि उनकी हुकूमत ये कोशिश करेगी कि गैस सन 2023 के अवाइल में डोमेस्टिक मार्केट में पहुंच जाए। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस काम में कई साल सर्फ हो सकते हैं और गैस की प्रोडक्शन से पहले कई बिलियन डॉलर्स की सरमाकारी दरकार होगी। खबर मिली है कि जमहूरिया माली की फौजी जनता ने मुल्क के सदर इब्राहिम कीद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद गिरफ्तार किए गए सरकारी एहलकारों में से 2 सीनियर अफसरान को रिहा कर दिया है। इससे पहले फौजी जनता के सरबराहान और सियासी लीडरों के माबैन मुलाकात हुई थी, जिसमें मुल्क के अंदर एक अबूरी हुकूमत कायम करने के बारे में गौर-व-ख़ौज़ किया गया। अमेरिका की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान पर लागू आलमी पाबंदियों को जारी रखने का मुतालबा किया है और उसका दावा है कि ईरान ने सन 2015 में आलमी ताकतों के साथ किए गए जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि अमेरिका ने खुद 2 साल पहले इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उधर तेहरान हुकूमत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की अमरीकी हुकूमत की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। याद रहे कि सन 2015 में ईरान के जौहरी मुआहदे के तहत इन पाबंदियों में नरमी की गई थी। ट्रंप इंतजामिया ने यह कोशिश एक ऐसे वक्त में की है जब चंद रोज पहले सलामती काउंसिल ने ईरान पर हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी करने की अमरीकी हुकूमत की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया था। ये पाबंदी रवां साल अक्टूबर में खत्म हो जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि अमरीका को यह हक हरगिज़ हासिल नहीं है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने की कोशिश करे। दरियासना बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वो ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को दोबारा आयद करने के अमरीकी हुकूमत के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने भी अमरीकी मुतालबे को ये कहकर रद्द कर दिया है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। और रूस के अपोजिशन एक्टिविस्ट अलेक्सी नेवल्नी साइबेरिया के एक हॉस्पिटल में 2 दिन तक शदीद अदालत और कोमा की हालत में रहने के बाद मजीद इलाज के लिए दारुल हुकूमत बर्लिन रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया था। हवाई जहाज में सफर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम और वजीर दाखिला को जमहूरिया लुबनान के निगरान वजीर आजम की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। कतर ने लीबिया की सदारती काउंसिल और ईवान ने नुमाइंदगान के स्पीकर के दरमियान मुल्क के अंदर फौरी जंगबंदी के मुआहदे को खुश आमदेद कहा है।
وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس